اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب دیکھ کتے کا ذکر بار بار آئے گا ساتھ، اور بعض کہیں گے میری عادت ہے میں کوئی بات بھی اپنے سے نہیں کہتی، اللہ کا شکر ہے جو بات قرآن اور حدیث میں نے وہی بات کرنی ہے۔ شاید اسی لیے لوگ میرے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی اور عقیدے کی بندی ہے۔ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور محبوب بندے ہیں، میرا یہی عقیدہ ہے۔ مگر میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پنجتن پاک کی اپنی شان ہے، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ غوث الورا سید تھے، حسنی تھے، حسینی تھے، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا اپنا اعلیٰ ایک مقام ہے، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نسبت بڑی چیز ہے، اور تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے بتا دیں نہ تو اس میں کوئی شرک ہے نہ اس میں کوئی چیز ہے، یہی عقیدہ سب کا ہونا چاہیے سب، اور میرا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے میری بہنوں۔ اللہ اکبر۔ آیت کون سی؟ آیت نمبر 22۔ اب کچھ لوگ کہیں گے صحابہ کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی، جو اللہ نے بتا دیا قرآن میں، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، بلکہ مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو، ہر کام کو کرنے سے پہلے اگر یہ کہو کہ میں کل کروں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو کام نہیں ہوگا، یعنی اللہ سکھا رہا ہے کہ انشاءاللہ کا کہنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سب بولو اللہ اکبر، سب بولیں۔ ابھی ہم اس میں پڑھیں گے ذوالقرنین کا سفر، جوج مجوج جو ہے نا، جوج مجوج وہ ایک غار ہے اس میں ہے، اور ان کے آگے ایک سیسا پگھلائی دیوار ہے، تو روز وہ دیوار توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں کل توڑیں گے، وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ روز دیوار توڑتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے پھر تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کل توڑیں گے۔ تو جب قیامت قریب ہوگی اور جب اللہ کے حکم سے ان کا نکلنا ہوگا تو پھر وہ کہیں گے انشاءاللہ کل توڑیں گے، پھر اللہ کے حکم سے وہ ٹوٹ جائے گی، چونکہ انشاءاللہ کی برکت ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے جو کام اللہ جو کام بھی ہم کہتے ہیں نہیں میں کروں گی، نہیں میں دوں گی، میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گی، میں نماز پڑھوں گی، میں یہ کروں گی، میں کل قرآن کلاس میں ٹائم سے آؤں گی، لیکن جب آپ یہ نہیں نہ کہتے انشاءاللہ تو برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ اگر اللہ چاہے، اللہ ان یشاء اللہ، ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، یعنی انشاءاللہ کہہ کر اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے، اور فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے، نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور وہ آپ پر وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھ لی آیت نمبر 28۔ اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ۔ ابھی میں نے سنگت اور نسبت کا ذکر کیا، ساتھ قرآن میں بھی آ گیا۔ کوئی بات ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔
तेरी मोहब्बत और तवज्जा की निगाहें इनसे ना हटें। अल्लाह वालियां नू तकदा रह, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालियां या सुब अल्लाह वालियां दी सुब च बह, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी मोहब्बत और तवज्जा की निगाहें इनसे ना हटें। क्या तू इन फ़कीरों से ध्यान हटाकर दुनियावी ज़िंदगी की आराइश चाहता है? और तू इस शख्स की अताअत भी ना कर जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है, जिदा हुलिया मोमना वाला नहीं, जो अपने अमल से भी अल्लाह का नेक बंदा नहीं लगता। ऐसे बंदों की सोबत में ना बैठे और वो अपनी हवाए नफ्स की पैरवी करता है और इसका हाल हद से गुज़र गया है। वली कौन होते हैं? जो बादशरा हो, और वली वो होता है जो कुरान का भी आलम हो। ये भी ज़हन में रखें, उसके पास कुरान का भी इल्म होगा, वो कुरान शरीयत को समझने वाला होगा। ये भी बात ज़हन में रखें, कोई आम इंसान नहीं होगा, वो ख़ास इंसान होगा जिसकी सोबत में बैठकर इंसान के दिल में तब्दीली आए, जिसके पास बैठकर अल्लाह से मुलाकात हो जाए, जो बंदे को रब से मिला दे। सुबहान अल्लाह। जिसकी सोबत में बैठकर बंदा अल्लाह अल्लाह करे, तो अल्लाह हुक्म दे रहा अपने आप को अल्लाह वालों की संगत में जमाए रखो। इसके ऊपर तो बहुत सारी हदीसें आ जाएंगी। वो शख्स जिसने कत्ल किया था और अल्लाह ने कहा जाओ अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ, या तो अल्लाह हुक्म दे रहा है ना कि बैठो अल्लाह वालों के साथ, तुम उन महफिलों में, उन क्लासों में जाओ जहाँ अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो इसलिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी निस्बत अल्लाह वालों से होनी चाहिए, कि उसकी सोबत में बैठो, उसके हाथ में हाथ दे दो, वो तुम्हारा मुर्शिद है। ठीक है, जो हादी होता है, जो जिससे तुम्हें हदायत मिलती है। ठीक है, माँ भी मुर्शिद है, ठीक है ना, उस्ताद भी मुर्शिद है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा समझे और फिर उनसे मोहब्बत करें। आप अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पे, ये भी बता रहा है फैज़ उसको मिलेगा जो बाअदब होगा, जो उनको देखेगा भी तो मोहब्बत से, और अगर दिल में बुग़्ज़ होगा तो उसको देखेगा तो उसको वो अल्लाह ताला की रहमतें नहीं मिलेंगी, चूँकि वो बेअदब और गुस्ताख है। देखते तो मुनाफिक भी हैं, लेकिन जब आशिक देखता है तो फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी की सोबत में जो आते थे ना, तो जो हदायत लेने आते थे उनको अल्लाह हदायत ही देता है, ठीक है ना। और जो इंसान गुमराह दिल से आता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो बाअदब, पहले मोहब्बत है, पहले मोहब्बत होगी फिर अदब होगा। जब आपको मोहब्बत ही नहीं तो अदब कहाँ से करेंगे? अदब, मोहब्बत ही बंदे को तब्दील कर देती है। तो जो आपका मुर्शिद है उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, उस्ताद से मोहब्बत होनी चाहिए, फिर फैज़ मिलता है। उसका अदब और एहतराम होना चाहिए। जिस तरह माँ बाप का अदब है ना, आप यकीन करें उनसे भी बढ़कर उस उस्ताद का अदब है जो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देता है। माँ बाप तो सिर्फ आपको पैदा करते हैं ना, तो उस्ताद तो आपकी रहनुमाई करता है, उस्ताद तो आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है। तो उसका अदब भी उसी तरह कि अगर वो खड़ा है तो उससे पहले बैठना नहीं चाहिए, ये उस्ताद का अदब है। अब अगर कोई खड़ा हो जाता है या उस्ताद आता है या कोई आलम आता है, तो उस उस्ताद के दिल में नहीं हो कि मेरे लिए कोई खड़ा हो जाए, लेकिन शागिर्द के दिल में हो कि मैं इनका अदब करके फैज़ ले जाऊँ। सुबहान अल्लाह। चूँकि उसने फैज़ ले, अल्लाह ने उसको देना है ना, लेकिन उसमें हो ये ना हो कि मेरा प्रोटोकॉल मुझे दिया जाए या मेरा अदब हो, उसके दिल में ये वाली ख्वाहिश ना हो। और बच्चे के दिल में ये हो कि या अल्लाह मैं अपने उस्ताद का अदब करके फैज़ हासिल कर लूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो जो उस्ताद का अदब नहीं ना करता वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखें। और उस्ताद के आगे कभी ऊंचा ना बोलें, कभी बहस ना करें। देखें वो कहते ना, कभी माँ प्यो ने बुरा ना कहिए भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। तो उस्ताद का भी यही मामला है कि अगर आप देखें, आप समझ रहे हैं उस्ताद ने मेरे से ज़्यादती कर दी है या मेरा कसूर नहीं था, आप आगे से आर्ग्यू ना करें, चुप कर जाएं। थोड़ी देर बाद उसे खुद समझ आएगी कि वाकई ये चीज़ गलत थी, वो आपसे खुद बुला के आपको प्यार करेगा, उसे एहसास होगा। चूँकि जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ जाती है। सच्चे लोगों के साथ अल्लाह होता है, याद रखें, सच्चे के साथ अल्लाह होता है। वक्ती तौर पे ना भी पता चले, चंद लम्हे बाद ही पता चल जाता है, एक दिन बाद ही पता चल जाता है। सच्चे लोग सामने आ जाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं उनको वो छुप नहीं पाते, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन अगर आप आगे से बहस करेंगे तो उल्टा गुस्ताख हो जाएंगे, उल्टा नाफरमानों की लिस्ट में आ जाएंगे। अल्लाह भी नाराज़, अल्लाह का रसूल भी नाराज़, ठीक है ना। अगर उस्ताद आपको डांट रहा है, उस्ताद आपको झड़क रहा है, माँ आपको डांट रही है, बाप आपको डांट रहा है, आप आगे से चुप करके खड़े हैं, देखने वाला कहेगा कितना नेक बच्चा है, कितनी नेक शागिर्द है, कितना नेक बच्चा है, देखो कितनी डांट पड़ी है लेकिन इसने आगे से उफ नहीं किया। और कहते सियाने कहते हैं माँ प्यो दियां गालां घ्यो दियां नाल,
हैं। उस्ताद जब मारता है या डांटता है तो उसमें उसका भला ही होता है ना, और उस्ताद अगर किसी को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दे तो वो उसका दुश्मन बन गया कि उससे वो इतना बेअदब हो गया, उसने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे से बहस करता है, ये आगे से चाहे कोई भी बहस करे वो गलत है। आप राइट में भी हो तो उस्ताद के साथ बहस नहीं बनती। देखें, आप अगर किसी का अदब नहीं ना करती तो कोई भी आपका अदब नहीं करेगा, अगर आप बड़ों का एहतराम नहीं करती तो आपका भी कोई नहीं करेगा।